My dear friends, I am Zuhair, your physics teacher. Today we are going to discuss your first chapter from your physics. Can you say what is the name of your first chapter? Okay, motion. We can say motion is your first chapter from your physics. First of all, I have a question. Actually, what is motion? എന്താണ് മോഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്? Can you say the answer? Actually, what is motion? Okay, I will say. Motion means consider an object. Consider an object is placed at A. Object means anything you can assume. It may be a car, or it may be a bike, or it may be a stone, or it may be anything. Maybe it may be an animal, or you can think anything as an object. Consider an object is placed at A. Now, this object is moving through this curvy path like this. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉറുമ്പ് ഒരു ആൺ കരുതിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഉറുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഫൈനലി ഇറ്റ് റീച്ചസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ now it is begin to move through this path and it is reaches at the point B. Therefore we can say this point A, that is called initial point. What is that point? Initial point or initial position. Then now it reaches at the point B. This point is called final point or final position. Then we obtain two position. First one, the point A, that is called the initial position. Then the next point B, that is the final position of that object. From this motion of this object, we can measure some measurements. First of all, what is the distance? We can measure the distance of this motion. How can we measure the distance of this motion? Just we want to take a scale or any instrument to make the measurement. Then we want to make the measurement as this path. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഈ ഒരു പാത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പാത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു സ്കെയിലോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ മെഷർ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വി ക്യാൻ മെഷർ ഫ്രം ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം എയിലായിരുന്നല്ലോ then it reaches at B. We can measure what is the time taken to travel it from A to B. A യിൽ നിന്ന് B യിലേക്ക് എത്താൻ എത്രത്തോളം ടൈം എടുത്തു നമുക്ക് ഇന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും okay the next measurement is it is very new one about here displacement. These are the basically three measurements we can measure from this motion of an object. Okay, when an object become move we can measure distance, time and displacement. These are the three main points we are going to discuss now. Then we have in our next class speed and velocity and acceleration. Those can be discussed at the next class. Now distance, time and displacement. Okay, listen, consider the length of this curvy path is 100 meter. The time taken to travel through this path is about 10 seconds. The 10 second is the time to taken to travel or to complete this path. 100 meter is the total length of the path. Then we have displacement. Actually, what is displacement? This is the initial point of the object. This is the final point of the object. Initial position, final position. We want to make a straight line from initial point to final point. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം initial point നിന്ന് final point ലേക്ക് ഒരു straight line നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കണം okay the length of this straight line from the initial point to final point is the displacement. Initial point നിന്ന് ഫൈനൽ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് 100 meter. For covering 100 meter the object take 10 seconds.
Then what is displacement? Displacement is the length between initial point to the final point. Initial point to the final point ലേക്കുള്ള ഈ ഒരു ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നടത്തുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോ ഒരു റോഡ് ഉണ്ട്. ആ റോഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു കാറ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വരികയാണ്. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാർ ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങി. ഓക്കെ, കാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു കാർ. ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് മൂവ്മെന്റ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ മോഷന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? വി വാണ്ട് ടു മെഷർ ദിസ് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി. How we can measure the displacement? It is very simple, because we want to make a straight line, or we want to draw a straight line from A to B. A യിൽ നിന്ന് B യിലേക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. A നിന്ന് B യിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണോ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റർ? ഏറ്റവും വലുത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണോ ഉണ്ടാവുക? ഒബിയസ്ലി വി ക്യാൻ സേ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? കുറവായിരിക്കും അല്ലേ? ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കേസ് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് കരുതുക. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച്, ഒരാള് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ വരികയാണെന്ന് കരുതുക. ഈ പോയിന്റ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്ന് കരുതുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെയുള്ളതല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഇത്രയും പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? അപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഒബിയസ്ലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനേക്കാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 70 മീറ്റർ. Okay, just assume 70 meter. Above the total distance, this is the displacement. The time taken to cover this path is 10 seconds. Therefore, we can write those values here. First one, 100 meter is the distance. Time is only 10 seconds and displacement is 70 meter. I think you get the idea about what is distance, what is time, and what is displacement. ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ്, ടൈം എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതാം. Now we are going to discuss a very important question about our distance, time and displacement. Please, you want to please write down this question. Okay, look over to the board. An object moving from A to D through BC. An object is moving from A to D. A യിൽ നിന്ന് D ലേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാണ്. Not through direct way. It moving from A to D through BC points like this. Okay, from A it reaches to B, it reaches to C and reaches to D. It moves like this. Okay, an object moving from A to D through BC as shown in figure. First question, find distance. Second question, mark displacement. You can expect another question from here, that is find displacement. But I just mark ചെയ്യാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയും. You want to find it. Find displacement. Anyway, we can answer our question. First one, find the distance. Distance means total length of the path object cover. Object cover ചെയ്യുന്ന total lengthനെയാണ് നമ്മൾ distance എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ത്രൂ വിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പാത്ത് ത്രൂ വിച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ്. നെക്സ്റ്റ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. What is displacement? It is the straight length from
initial point or initial position to final position. This is called displacement. Now we want to find the distance. What is the total length of the path? From A to B, it covers, distance is equal to, from A to B, it covers 7 meter plus. From B to C, it covers 4 meter plus. From C to D, it covers 3 meter. Therefore, 7 plus 3, 10, 10 plus 4 equal to 14 meter. This is the total distance of the motion. Now, we want to mark displacement. The question is only that we want to mark displacement. Simple. Just we want to draw a straight line from A to D. This is the displacement. Then you can write the answer like this. This is A, this is B, and this is C, and this is D. This distance, okay, sorry, this length from A to D, it is called displacement. Okay, therefore AD is displacement. Okay, dear students, now we have another question. The question is same, but the figure is have some difference, some variations in this figure. First of all, an object is moving from A to D through BC as shown in figure. Find the distance. What is the distance here? Distance. And what is the distance? 7 plus 3, 10, 10 plus 3, 13. 13 meter is the distance. Okay. The second question is that we want to find out the displacement. The distance is very simple. 7 plus 3, 10, 10 plus 3, 13. Distance is 13. Now the displacement. What is displacement here? First of all, object is at A, then it reaches at D. Therefore, this much length is the displacement. Therefore, this length is called displacement. ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും? ഇല്ല, ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. കാരണം എന്ന് ഡി വരെയുള്ള ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എയിൽ നിന്ന് ഡി വരെയുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ അറിയോ? ഈ ഡിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു. പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ്, ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടോ? ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ? റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഈ കാണുന്നത്? അല്ലേ? ഏതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ? ഇവിടെ ഞാൻ ഇ എന്ന് കൊടുത്തു. എ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ? അല്ലേ? ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ എ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്? അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡല്ലേ വേണ്ടത്? ഞാൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ നോക്കുക. അതിൽ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡല്ലേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഇതിനകത്ത് എന്താണ്? ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അല്ലേ? ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് അല്ലേ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന? മാത്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പൈതഗോറസ് തിയറത്തില്. എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ്. റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അറിയുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. എ ഡി ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ്. ദെൻ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് ആണ്. ആ ബേസിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ടാവും? അവിടെ 3 മീറ്റർ ആണ്. കാരണം ഇത് 3 മീറ്റർ അല്ലേ? ഇത് ബി സി 3 മീറ്റർ അല്ലേ? അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇതുണ്ടാവുക? 3 മീറ്റർ. ബി സി 3 ആണെങ്കിൽ ഇ ഡിയും 3 അല്ലേ ഉണ്ടാവുക? ഇനി ആ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അടുത്തൊരു സൈഡ് അല്ലേ എ ഇ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് ടോട്ടൽ 7 മീറ്റർ അല്ലേ? നോക്കൂ, ടോട്ടൽ 7 മീറ്റർ അല്ലേ? അതിൽ ഇത്രയും ഭാഗം 3 മീറ്റർ. നോക്കൂ, ഈ സി ഡി കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇത്രയും ഭാഗം 3 മീറ്റർ അല്ലേ? ടോട്ടൽ 7, ഇത്രയും 3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ എത്ര ഉണ്ടാവുക? 4 മീറ്റർ. അപ്പൊ നോക്കൂ, 4 മീറ്റർ ഇവിടെ കിട്ടി, 3 മീറ്റർ ഇവിടെ കിട്ടി. ഇനി ഈ ഒരു സൈഡിലേ കിട്ടേണ്ടുള്ളൂ. പൈതഗോറസ് തിയറം ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിയറത്തിന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? പൈതഗോറസ് തിയറം അല്ലേ? എന്താ പൈതഗോറസ് തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓക്കെ, ബേസ് സ്ക്വയർ. ബേസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ഡി സ്ക്വയർ പ്ലസ് altitude or height എത്രയാ ഇവിടെ? AE square is equal to AD square. ഇതല്ലേ സംഗതി? ഇനി ED ന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കൂ 3 square plus AE ന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കൂ 4 square equal to AD square. 3 square എത്രയാ? 9. 4 square എത്രയാ? 16 equal AD square. 9 plus 16 എത്രയാ? 25 equal to
എ ഡി സ്ക്വയർ. നമുക്ക് എ ഡി അല്ലേ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണ്ടേ, ഇഗ്നോർ ചെയ്യണ്ടേ, സ്ക്വയറിനെ ഒഴിവാക്കണ്ടേ. സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ, ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും, റൂട്ട് വരും അല്ലേ. റൂട്ട് 25 ഈക്വൽ ടു എ ഡി. ചെയ്ത കാര്യം എന്താ, എ ഡി സ്ക്വയറിലെ സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കി, സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പുറത്ത് റൂട്ട് വരും. അപ്പൊ എ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാവുക, 5 മീറ്റർ. Therefore the displacement is equal to 5 meter. ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ, 13 മീറ്റർ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാ, 5 മീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now we are going to conclude our chapter. Here we are discussed about what is distance, what is displacement, what is the time taken to cover the object through the path. The next day we are going to discuss what is speed and what is velocity, what is the difference between them. Okay, thank you.